बिजली और पानी के बिलों से संबंधित ये निर्णय ले लिया गया। उनके जो पुराने बिल थे वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे और आगे आने वाले समय में 400 यूनिट तक हर परिवार को हर महीने फ्री बिजली। 5 लाख रुपए का मेरा बिल आया है। 5 लाख रुपए का साढ़े घर तो कूलर भी नहीं है। 5 लाख रुपए का बिल असं कितों देवांगे। दिल्ली सरकार के कंट्रोल में मकानों को फ्री होल्ड कराने से संबंधित जितने काम हैं वो काम मैं कराऊंगा। 3,06,000 का आया मैंने नोटिस। आप ये 3,06,000 रुपये जमा करो, नहीं तो आपसे मकान खाली करा जाएगा। जुलम के साथ मेरे 15 साल का बच्चे की जान आया उन्होंने की रखा साढ़े बच्चे कुछ ही नहीं रखा इन्होंने। साढ़े घर तबाह कर दिते गए ने भाई। एक ने आधा मारिया गया, जिन्ने टब्बर सीगे सारे ने सूड़ी ते चढ़ाते। तो हुण की चाहते हैं साढ़े जेड़े बच्चे के भी मर खप जान। साड़ी हमदर्दी केड़ी कीती आ? कोई साड़ी हमदर्दी नहीं कीती, सगों साढ़े जख्मां ते नमक पा रहा आ। मेरा बाप गुजर गया 84 विच। जदों दा मेरा घर वाला विकलांग हैगा तो मैं कित्थों बिल दवां? मेरे मुंडे नहीं है, मैं आप 3,000 च काम करदी हाँ। मैनू आया दा काम करदी हाँ, 3,000 मैनू मिलते। मैं उहदे च बिल दवां जां मालकाना हक दवां जां घर दा खर्चा करां। कांग्रेस ने सानू नहीं ना तंग किया, बीजेपी ने नहीं तंग किया, यह सानू तंग कर रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 की टीम इस वेले मौजूद हैगी है तिलक विहार। जिस मकसद के लिए जिस विषय के उत्ते असी इत्थे आए हैगे आ, आपां उहदी थोड़ी जी डिटेल देने तो पहले मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फ्लैशबैक पिछली गल दसना चाहना। जिस वेले TV 84 तो पहले UK के एक TV चैनल च काम करता सी, उस वेले अरविंद केजरीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया सी। तद की गल है जदों दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ 49 दिन की बनी सी। ते वो इंटरव्यू हले भी यूट्यूब के उत्ते है। जिन्होंने वो वीडियो देखनी होवे कमेंट के अंदर वो लिख सकता है, तो आप वीडियो का लिंक अवेलेबल करा देंगे। अरविंद केजरीवाल के मेरे इंटरव्यू के विचकार तिलक विहार के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऑन कैमरा ये लफ्ज़ वरते सन कि आप तिलक विहार के जोड़े कतलियां पीड़ित ने इन्हां दे दोषियों को ऐसियां सजावां देंगे कि इतिहास रच देंगे, दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा करांगे। तो दूजे पासे ਜਿਹੜੇ इस कॉलोनी के अंदर रहंदे ने उन्हां दी मदद करन दी जिस वेले गल होई सी ते लफ्ज़ वरते गए सी कि आपां हर परिवार दे विचकार सरकारी नौकरी इन्हां नूं देंगे और इन्हां दे बच्चिआं नूं असीं गोद लवांगे, नशा मुक्ति केंद्र करांगे। ਇਹ सारे वादे ऑन कैमरा सरकार बनन तो पहले अरविंद केजरीवाल ने कीते और जदों उन्हां दी सरकार बन गई तो वादे कित्थे ना कित्थे सोच के तौर दे उत्ते कह लईए अरविंद केजरीवाल की लिस्ट दे विचों दी गायब हो गए। दोबारा सरकार बनी, तिलक विहार के अंदर कतलियां पीड़ितां ने अपनी अपनी परेशानियां रखियां। उस वेले भी ऑन कैमरा अरविंद केजरीवाल ने इसी तिलक विहार जिस जगह असीं खलोते हैं जिथे टेंट लगे, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि तुहाडे अगर कोई बिजली के बिल बकाया ने या तुहाडे फ्लैटां का कोई इशू है तो जो बकाया वो मैं ऑर्डर दे दिता है, असीं उस ऑर्डर के राही तुहाडे सारे पिछले बिजली के बिल माफ़ कर दिंदे आ। यह तो रही पिछली गल। मौजूदा अगर असीं अज की गल करते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जोड़े कार्यकर्ता ने वो सुपने देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनन जा रहा है। उन्हां दी सरकारां दूजे स्टेटां 'च बन रही ने, मगर सिख कौम के नाल की वापरिया है तिलक विहार 'च अरविंद केजरीवाल के अपने किए वादियां की सच्चाई जानन दे लई असीं पहुंचे हुए हैं तिलक विहार। क्योंकि इत्थे कतलियां पीड़ित ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-8 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ और ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गिरफ्तारियां भी कराई गई ने। साडी एक भैन नूं 2 दिन तिहाड़ जेल के अंदर भी जाना पिया है। वो सारी गल करन दे लई वो सारे जिहड़े कह लीए पीड़ित हैगे ने, जिन्हां चों कुछ जदों असीं इत्थे पहुंचे ते सारिआं नूं आपां इत्थे इकट्ठा कीता, गिनती सैकड़िਆਂ ਦੇ अंदर हैगी है। मगर सारी गल की शुरुआत असीं सारे नाल फतेह दी सांत तो करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, सब तो पहले असीं आत्मा सिंह लुबाणा जी दे नाल गल करने आ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर हैगे ने और इन्हां दे कोल इस वेले पूरी फाइल है। एक कॉपी असीं भी ले लई अपने रिकॉर्ड के लिए। लुबाणा जी, मैटर तो आप पुछ लवांगे पीड़ितां दे नाल। मेरा तुहाडे तो सवाल है, तुसीं कमेटी के मैंबर हैगे हो, ये सारिआं ने तुहानूं वोट दे के चुनिया है, इस परेशानी के अंदर तुसीं की कर रहे हैगे?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। 3 ਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕਟਿਮਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे याद है चुनाव के पहले जब मैं यहाँ पे आया था, जैसा अभी जर्नैल जी ने बताया, ये तिलक विहार एक तरह से पूरे सिख समाज के लिए एक घाव का काम करता है। जो उस वक्त नुकसान हुआ, जो लोग मारे गए, जिन परिवारों ने उसको भुगता, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती चाहे पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए, लेकिन उस पे मरहम हम सब लोग मिलके लगा सकते हैं और पूरे देश का काम है कि उस पे मरहम लगाई जाए। तो जैसा इन्होंने बताया कि सरकार ने 5-5 लाख रुपए का एक छोटी सी राशि हर परिवार को दी थी जो लोग उससे अफेक्टेड थे। बिजली और पानी के बिलों से संबंधित ये निर्णय ले लिया गया, उनके जो पुराने बिल थे वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे और आगे आने वाले समय में 400 यूनिट तक हर परिवार को हर महीने फ्री बिजली। पेंशन का जहां तक सवाल है, पेंशन लगाने का निर्णय ले लिया गया है। मकानों का, उसके लिए डीडीए पिक्चर में आता है, आप सब लोग जानते हैं डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। नए एलजी साहब साथ में दूसरे से जितना काम कराना है वो मैं अभी बता रहा हूँ, पूरा बोल लेता हूँ मैं। दिल्ली सरकार के कंट्रोल में मकानों को फ्री होल्ड कराने से संबंधित जितने काम हैं वो काम मैं कराऊंगा।
आपको फ्री होल्ड कराने के लिए जो कुछ करनी पड़ेगी आप लोगों के फ्री होल्ड कराने के लिए वो हम करेंगे। उसको फ्री होल्ड कराने के लिए केंद्र में भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मैं बस आप लोगों को उसको भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, जहां जहां जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अपने मकानों का मालिकाना हक मिले इसके लिए मैं लड़ाई करूंगा। और दिल्ली सरकार के अंदर जितने विभागों के परमिशन देने की जरूरत है वो परमिशन हम लोग देंगे। हम लोग वाहिगुरु जी के दरबार में बैठे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो मिशन हम लोग लेके चले हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, उस मिशन में हम लोग कामयाब हों, उनका हमें आशीर्वाद मिले। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਇਹੋ ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹੀ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ 3 ਲੱਖ 6,000 ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। आप ये 3 लाख 6,000 रुपये जमा करो, नहीं तो आपसे मकान खाली करा जाएगा। 5 लाख रुपये का मेरा बिल आया है। 5 लाख रुपये का साढ़े घर तो कूलर भी नहीं है। 5 लाख रुपये का बिल असी कितों देवांगे? जब केजरीवाल जरनैल सिंह आंदा है वोट लैण वास्ते तो कहता है मावा भैणा इन्हों को बिल नहीं लेना, असी बिल नहीं लेना। असी बिल कितों ना नौकरी है ना चाकरी है, बच्चों को कितों असी बिल देवांगे? हाँ सानू मेरे 7 परिवार गया हुआ है, 7 मेरा बेटा गया है, मेरा पति गया है, मेरे देर जेठ भरा सारा परिवार मेरा जुड़िया हुआ। छोटी जी पेंशन मिलती होती, ऐसी दवाइयाँ लेके खाते हैं बेटा, सानू तो रोटी भी लून लान मिल जाती, वो भी शुक्र है बाबे का, गुरु महाराज का। कहना शुक्र है बाबा तुसी रुखी सुखी रोटी दी। असी तद तक जिंदे रवांगे, असी बिल नहीं देवांगे। सानू जाके जिथे मर्जी ते सुटान, नहीं तो सानू मकान तो गिर रहे हैं, मकान दिते नहीं, सानू की दिता है? जनता फ्लैट दिते हैं, सानू ये मकान देंगे, एक रसोई तो एक कमरा। असी जो सानू थोड़े पैसे दिते थे वो तोड़ फोड़ करके मकान बना के परिवार रख रहे सी। असी बिल नहीं देवांगे। साडे नाल जो केजरीवाल ने वायदा किया सी वो वायदा अपना पूरा करे। असी तो अनपढ़ हाँ, वो तो अफसर हैगा, अपना वायदा पूरा करे। जिन्नियां भैणां विधवा उन्हां कोल कोई बिल नहीं, उन्हां दे बच्चों कोल कोई बिल नहीं। कोई बाहर दा आया उन्होंने 400 यूनिट देवे, 200 यूनिट देवे, जितने देवे, सानू उन्हां नाल कोई मतलब नहीं है। साडा परिवार दे पर जिंदियां नूं टैर पा के साड़िया, साडे बच्चों नूं, साडे पतियां नूं की रखिया, साडे वास्ते ही डाडे जुलम कीता, साडे डाडे तो मेरे 15 साल का बच्चे नूं जा लिया उन्होंने, की रखिया साडे वास्ते? कुछ नहीं रखिया इन्होंने। हाल ही भी साडे कोल पैसे मंगते हैं, कितों दिए सी पैसे? सारा परिवार सारी तो लोग भी सारी खत्म कर दी पिछली साडी। सानू तो मकान के बदले मकान दिते सी बेटा, सानू की दिता सी बेटा? जो पैसे इन्होंने दिते सी वो मकान के उपर ला दिते, कुछ बच्चे भी ला दिते, साढ़े कुछ ना साढ़े बच्चे बिल देंगे ना असी बिल देवांगे। मालकाना हक सानू केजरीवाल चुप करके दे देवे सानू, और बिजली का बिल साडा माफ़ करे, 0 करे। बाकी जो है उन्होंने को लैन ना लैन असी उन्होंने विच नहीं बोलते बेटा। ਸੰਗਾ ਜੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ केजरीवाल सरकार, मैं फिर लफ्ज वरता,
ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਸ ਬੜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? ਉਹੀ ਆਇਆ 3-4 ਲੱਖ ਆਇਆ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੱਖਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਸਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਘਰ 84 ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਵੀ ਉਡਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬਈ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਨੇਤਾ? ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਦੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਆਂਸੂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੇਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੀ ਬੱਤੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਬਿੱਲ। हाँ, हालत खराब है। जिते कोई गुजरती मर गया, गोली लगी, करोड़ दे रहा, इन्ना तेरे को है ना, पर साढ़े वास्ते 1-2 ਲੱਖ भी नहीं है। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਿੰਦਰੀ ਉੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 84 ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੈਠਦਾ ਮਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ? ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੇ ਆਧਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਟੱਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੂੜੀ ਤਾਂ ਚੜਾਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਗੂਠਾ ਟੇਕ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਤਦ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। 5,11,750 ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ। ਹੰਝੂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ,
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਟਵਾਏ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, 4-5 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ ਨਾ। ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਪੱਕੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਬਿੱਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤਰਾ ਆਇਆ ਦੋ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਲਾਉਣਾ। ਮੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ऑर्डर पेश कि जी बबली नाम से चोरी कर रहे ने, ये है वो है, लिख के लेटर भेजता। उन्होंने पुलिस भेजती घरों लेके चले गए। घरों मैं घर नहीं सी, मिसिस ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚੌਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ 2 ਦਿਨ। ਕਿਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 1 ਦਿਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 30,000 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆਪਣੇ 30,000 ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ? 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮਿਲਣ, 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
50 ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਆਓ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਭੈਣ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ कुछ भी नहीं, रो रही थी 2 दिन बैठ के वहाँ पे। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਚੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ उन सारे वादियां तो मुनकर हो चुका है मैं भैन जी नाल गल करना भैन जी 2 मिनट खड़े होकर असीं गल करिए ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦਾ 84 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿੱਲ 400 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ 400 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ 84 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪ 3000 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 3000 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਜੂਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਉਧਰ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਉਧਰ ਕਰਾਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਫੇਕ ਦਿੱਤੇ ਰੱਦੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਰਜੌਰੀ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਬਸ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ 84 ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ 84 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 84 ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਟਾਂਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅੱਧ ਮਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਧ ਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 2,500-3,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬਲੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅਡੋਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਫਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ
ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ 25 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦਾਂਗਾ, 25 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦਿਓ। ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ 3.5 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚਾ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ BSCS ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1,80,770 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਰੈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 3700 ਰੁਪਈਆ ਭਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਗਾ? 3 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖੋ ਲਏ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 2 ਸਾਡੇ ਦੇਵਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਿਲੋਕਪੁਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਬਿੱਲ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 84 ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ? 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਕਤਲਿਆਂ ਪੀੜਿਤਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ 80 ਸਾਲ। 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਨ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਭੇਜਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ 50,000 ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਵੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1984 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਲੀਫ ਕੈਂਪ ਫਰਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸੰਘੇ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਰਾਜਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਵਾਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ। ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਣਕੇ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ। 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲਾਲੀਪਪ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਦ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਬਲੀ ਕੌਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਨ ਕਤਲਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੋਟਰਸ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਕਤਲਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।